इत्थे हजूर मुहम्मद साहब का भी एक वचन याद आ गया कि हजूर मुहम्मद भी फरमाते हुंदे सी कि नफ्स की खातिर जंग मत करो, नफ्स से जंग करो। जरा गौर करना, गल बड़ी समझने वाली है कि है तो लाइन छोटी जी, पर अगर यदि गहराई देखी जाए तो ये समझाया हजूर ने बहुत कुछ है कि नफ्स की खातिर जंग मत करो, नफ्स से जंग करो। हुण इत्थे बड़ा पॉइंट समझने वाला है। अज हर इंसान नफ्स की खातिर जंग कर रहा है। नफ्स किहनूं कहंदे? अपने आप नूं, अपनी मैं नूं, अपने अहंकार नूं, स्वयं नूं। कहंदा ना मैं मेरा मन। हुण असीं नफ्स की खातिर तो जंग करते हैं, पर नफ्स नाल कदी जंग नहीं करते। जंग का मतलब हुंदा लड़ाई। समझदे हो कि नहीं? हुण बंदा तुरिया जा रहा है, बंदा तुरिया जा रहा है, कोई अग्यों उन्होंने अपशब्द बोल दिंदा है तो बंदा उहदे नाल लड़ना शुरू कर दिंदा है। इहनूं मतलब की है? ये नफ्स की खातिर जंग हो रही है, तू मैनूं बुरा किदां किया। हुण उत्थे की चाहिदा? हजूर कहंदे नफ्स की खातिर नहीं, नफ्स नाल जंग करो। उन्हें मैनूं बुरा किया तो मतलब मेरे अंदर हंकार हाले भी है जो मैनूं तकलीफ दे रहा है। ये हंकार नूं मैं जित्तां। समझदे हो कि नहीं? अज इंसान छोटी छोटिया चीज़ां करके, जिद्दां हज़रत अली के जीवन का एक वाकया याद आ गया जिथों पता लगेगा कि हज़रत अली कहते एक इंसान ना युद्ध विच उन्होंने आमने सामने जो आए तो गुत्थम गुत्था हो गए, तलवारां नाल भिड़ गए एक दूजे के नाल। काफ़ी देर जंग चलती रही। फिर आखिर की होया? हज़रत अली ने दुश्मन नूं थल्ले सुट्टिया, आप उसकी छाती ते बह गए, तलवार उहदे मारन लगे तो उन्होंने हज़रत अली ने मूँह ते थुक दिता। जो मूँह ते थुकिया तो हज़रत अली उठे, उन्होंने कहते जा जा मैं तेनों माफ़ करदा है। वो कहता कमाल की गल है, कमाल की गल है। असी पिछले किन्ने दिनों तो एक दूजे के खून के प्यासे सी, एक दूजे को मारना चाहते सी, अज मौका मिलिया भी तो तुसी मैनूं छड्ड क्यों रहे हो? तो उसने हज़रत अली ने कहा तेनों छड्ड मैं इसलिए रहा हाँ क्योंकि पहला मैं लड़ रहा सी खुदा की खातर, अच्छाई की खातर, सच्चाई की खातर, सच की खातर, पर जिद्दे तू मेरे मूँह से थुकिया मेरा नफ्स विच आ गया। ये नफ्स की जंग नहीं है, ये मेरी जंग नहीं है, क्योंकि जे हुण तेनों मारदा तो फिर मैनूं होना सी शायद मेरे मूँह ते तू थुकिया तां मैं तेनों मारिया। देखण वाले ने भी कहना सी उन्हें हज़रत अली के मूँह ते थुकिया तां मारिया। कहंदे मेरी जंग तो है ही नहीं, हुण दोबारा किसी दिन फिर लड़ांगे, फिर मौका मिलेगा। जे तू ना थुकिया फिर मारूं, अज तू थुक देता, हुण मैं विच आ गया। और ये जंग मेरी नहीं है, ये तो मैं रब की खातर, अपने नबी की खातर लड़ रहा सी। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ करना कि जे मैं नफ्स की खातर लड़दा तो फिर तू मर जाना सी, पर अपने नफ्स नाल लड़िया मैं तो मैनूं एक मित्र मिल गया, एक दोस्त मिल गया, एक साथी मिल गया। जदों तुसीं अपने नफ्स की खातर लड़दे हो तो पूरी दुनिया दुश्मन लगती है, पर जदों तुसीं अपने नफ्स नूं जितदे चले जाते तो पूरी दुनिया तुहाडी मित्र बनती चली जाती है। अज तुसीं सोच के देखो जरा, अज बंदा कहता रब की खातर की, जे कोई मैनूं बुरा बोलेगा फिर नहीं मैं छड्डना उहनूं, क्योंकि उत्थे बंदा अपने नफ्स की लड़ाई लड़दा है। अपने अपने कहते ना कि अपनी उन्होंने चीज़ नूं लैके कि कोई साडा माड़े जिद्दां फर्ज करो नुकसान कर देवे, असीं लड़न पै जाते हैं, कोई बोल कबोल बोल देवे असीं लड़न पै जाते हैं। उत्थे की देखना चाहिए सानू कि अंदर मेरे ये जिहड़ा क्रोध है, अंदर मेरे जिहड़ियां कमियां है, पहले इन्हां नूं खत्म करा। इहनूं कहंदे नफ्स की जंग है। अपने नफ्स नूं नफ्स दे नाल जंग करनी, अपने मन दे नाल जंग करनी। तां ही तां बुल्ले शाह ने भी कहा है कि एवें रोज़ जहान नाल लड़दा कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। वो बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा, जिहड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। कहते बाहर ही लोगों ने लड़दा फिरदा, तू बुरा तू बुरा तू बुरा, जिहड़ा तेरे अंदर नफ्स बैठा है सारिया बुराइयां दी जड़, पहला इहनूं पकड़, इहदे नाल लड़ पैदा। इसलिए थोड़ा जिहा चैक करना अपने आप कि अगर कोई बोलता है मैनूं क्रोध आ जाता है तो फिर बुरा वो है या इसका मतलब क्रोध मेरे अंदर है। इत्थे काम करन दी कित्थे लोड़ है? जिद्दां बंदा कहंदा ना कोई उंगली लांदा है तो मेरे इत्थे दुखदा है, तो इसका मतलब जो उंगली लाण नाल दुखदा तो किते ना किते जख्म मेरे अंदर है, कोई सट चोट मेरे अंदर है, तां ही वो दुख रहा। हुण इलाज उहदी उंगली दा नहीं, इलाज मैनूं अपने वो सट चोट दा करना पैना है जिहड़ी कि मैनूं वो तकलीफ दे रही है।
ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਕਿੱਧਰ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਹਾਈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਐਨ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਦ ਕੀ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਪਾ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰਨ ਕਲਸ਼ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਭਰਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਵਰਨ ਕਲਸ਼ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਭਰਾ ਸਾਧੂ ਨਿੰਦਾ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾਂ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਲਾਸ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੀਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਛੀਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਛੀਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੀਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾੜਾ ਪਾਓ, ਅੱਛੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ? ਕੋਠੀ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਠੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਅੱਛਾਈ ਸੀ? ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ, ਸਮਝ, ਗਿਆਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਆਵੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨੇਕੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਕੈਸੀ ਕਹਿਨੀ, ਮਨ ਮੇਂ ਧਰੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਆ ਸਤਸੰਗਤ ਰਹਿਣੀ। ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਈ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਰੁਕ। ਉਹ ਰੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਪੀੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਹੱਥ ਫਰਾਇਆ, 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਹੱਥ ਫਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਊਂਗਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਹੱਥ ਫਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਈ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਹੱਥ ਫਰਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਲੋਈ 3 ਵਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਹੱਥ ਫੇਰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਾਰ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ 1 ਵਾਰ ਹੱਥ ਫੇਰ, ਉਹ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫਰਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਓ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਰ 3 ਵਾਰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫਰਾਇਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜਾ ਭਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆਓ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਪਾਏਗਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੇੜ ਬਣੇਗਾ, ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਘੜੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟ ਹੀ ਪਾ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਸੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਪਸੀਨੇ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਸੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਐ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ, ਸੋ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਹੱਥ ਫਰਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਫਰਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ? ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਫਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਾਰਗ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਪਾਣਾ। ਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਾਤਾ ਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੁਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਲ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ 6 ਬੁਰੇ ਫਲ ਰੋਜ਼ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਆਪ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 100 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਸਾਥੀ ਆਪ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਔਰ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
मैं अपनी बीमारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ 6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ दूर रहने की कोशिश करा, बचन की कोशिश करा, बुराई तो बचन की कोशिश करा, फिर ही मैं जीवन च अगे कामयाब हो सकता है, फिर ही मैं जीवन च अगे बढ़ सकता है। इसलिए ये अच्छाई, ये सच्चाई अपने अंदर पैदा करनी है। और इधर कबीर साहब ने जो माता लोई जी की गल सुनी, सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।